ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. нашри барномаи иттилооти ахборо аз телевизиони Тоҷикистон ман суратхон мегардонам. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мубоҳисаҳои умумии Иҷлоси 76-уми Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид ба таври видеоконференсия иштирок ва суханронӣ намуданд. Муҳтарам ҷаноби Раис, Муҳтарам ҷаноби Дабири кулл, Хонумҳо ва ҷанобон. Пеш аз ҳама мехоҳам Раиси Иҷлоси навбатии Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид ҷаноби Абдулло Шоҳидро ба муносибати интихоб шуданашон ба ин маснад табрику таҳният намоям. ҳамкорони гиромӣ, 9 сентябри соли ҷорӣ мардуми шарифи Тоҷикистон рӯйдоди басо таърихӣ ва хотирмон 30 солгарди истиқлоли давлатии кишварро таҷлил намуд. дар солҳои аввали соҳибиқтилолӣ кишвари мо ғарқи ҳодисаҳои фоҷиабори ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гардида рӯзҳои сангинро паси сар кард. хотима бахшидан ба ҷанг, ба ҳам овардани тарафҳои даргир, таъмини сулҳу субот, ҳамзамон барқарор намудани муносибатҳои дипломативу ҳамкориҳои созанда бо кишварҳои олам барои мо аз вазифаҳои аввалиндараҷа ба ҳисоб мерафтанд. нововаста аз душвориҳои мавҷуда, маҳз ба шарофати сиёсати дарҳои кушода ва сулҳҷӯёна ба мо муяссар шуд, ки дар арсаи ҷаҳонӣ ҷойгоҳи сазовори худро пайдо ва рушди устувори кишварро таъмин намоем. ҳамкорони гиромӣ, вазъи бе ин ҳам ноустувори замони муосирро рақобатҳои геосиёсиву геоиқтисодӣ ва афзоиши сатҳи таҳдиду хатарҳо, инчунин паҳншавии бесобиқаи бемориҳои сироятӣ боз ҳам мураккабтар карданд. чунин ҳолат масъулияти давлатҳоро барои роҳандозии сиёсати дурандешона ва ҳамоҳанг ҷиҳати ҳалли фарогири мушкилоти муосир дучанд мегардонад. нақши созмонҳои байналмилалию минтақавӣ, хусусан Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои тахассусии он дар амри пайдо кардани роҳҳои ҳалли босамари мушкилоти ҷаҳони муосир калидӣ мебошад. ҷаноби Раис, таҳаввулоти ахир дар Афғонистон, ки ба буҳрони сиёсиву башарӣ ва идораи давлатӣ рабт мегирад, таҳдиди ҷиддӣ ба амнияту суботи минтақа мебошад. вазъи буҳронии Афғонистон, ки бо Тоҷикистон қариб 1400 километр сарҳади муштарак дорад, ҳукумат ва мардуми кишвари моро бетафовут гузошта наметавонад. ба сари қудрат омадани ҳаракати Толибон, ки дар феҳристи гурӯҳҳои террористии шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид қарор дорад, раванди бе ин ҳам мураккаби геосиёсии минтақаро боз ҳам печида кардааст. аз сӯи ҳаракати Толибон иҷро нагардидани ваъдаҳои қаблияшон оид ба ташкили ҳукумати фарогири ҳамашумул бо иштироки васеъи нерӯҳои сиёсиву қавмии Афғонистон боиси нигаронии ҷиддӣ гардидааст. Тоҷикистон ҳама гуна беқонунӣ, зӯроти куштору ғоратгарӣ ва зулму таъқибро алайҳи мардуми Афғонистон қатъиян маҳкум менамояд. мутаассифона созмонҳои ҳомии ҳуқуқи башар нисбат ба поймол гардидани ҳуқуқи дигар қавму миллатҳои сокини Афғонистон ва озодиҳои шаҳрвандони он кишвар, бахусус занону кӯдакон, хомӯширо ихтиёр карданд
و در این مورد سخنی هم بیان نمی کنند. چنانکه در حادثه های ولایت پنجشیر افغانستان ما شاهد نقص فاجعه بار حقوق بین المللی انسانی گردیده ایستاده ایم. با مردم پنجشیر دسترسی به آذوقه‌واری، دیگر مواد مورد نیاز اولین درجه، اینچنین کمک‌های بشردوستانه بسته شده. حتی نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ تا حال نمی‌توانند جهت اجرای عهدهداری‌های بشردوستانه خود به منطقه پنجشیر وارد شوند. وضعیت با وجود آمده فاجعه گومانیتری به حساب می رود. شدت روزافزون مبارزه‌های قومی و گروه‌های اتنیکی در افغانستان عامل دیگری بیشتر ناامن گردیدن وضع سیاسی و امنیتی در کشور همسایه ما می باشد. با در نظر داشت این حالت، راه اندازی مکالمه فراگیر با اشتراک نمایندگان همه قشرهای جامعه افغانستان از شرطهای اساسی برقراری صلح و ثبات پایدار در آن کشور دانسته می شود. در این راستا برابر دیگر قوم‌های این کشور، تاجیکان افغانستان نیز که بیش از 46% اهالی این کشور را تشکیل می دهند، حق دارند در امور دولتداری جایگاه شایسته داشته باشند. جناب رئیس، ما به کارهای داخلی افغانستان دخالت نمی کنیم، ولی بر این باوریم که برای حل مناسب مشکلات سیاسی و امنیتی کشور همسایه باید حکومت فراگیر توسط انتخابات و اراده مردم این کشور با اشتراک نمایندگان همه گروه‌های سیاسی و اقلیت‌های ملی و قومی تشکیل کرده شود. همین ترتیب ضرور می‌دانیم که ساخت دولتداری در آن کشور از راه رای‌پرسی و با در نظر داشت موقع تمام شهروندان کشور معین کرده شود. تأسیس همه گونه حکومت بدون به اعتبار گرفتن منفعت‌های کل مردم افغانستان می‌تواند باعث عاقبت‌های فلاکتبار در این کشور گردد. طی جنگ تحمیلی و ناآرامی بیش از 40 ساله که مردم افغانستان برای سر زدن اینها گناه ندارند، افغانستان به میدان بازی‌های گیاسیاسی مبدل گردید و از عاقبت‌های آن تمام جهان از طریق حادثه‌های مدهش سپتامبر سال 2001 خوب آگاه است. افغانستان جبردیده و ملتی به ما دوست و برادر آن نباید دیگر باره به ورطه جنگ‌های خونین تحمیلی کشیده شود. از این لحاظ جامعه جهانی باید به تقدیر قوم و ملت‌های مسکون افغانستان و همسایه‌های آن به تفاوت نباشد، زیرا آنها را راه دراز پر از مشکلات حربی و بشری که در نتیجه قرار به ملاحظه برآوردن نیروهای خارجی از این دولت پیدا شده است انتظار است. با همچون همسایه نزدیک همیشه جانبدار حل و فصل فراگیر قضیه افغانستان و احیای صلح و ثبات پایدار در این کشور می باشیم و من بعد نیز در این موقع خویش استوار خواهید بود. در این رابطه ما از جامعه بین المللی دعوت می نماییم که برای هرچه زودتر و با استفاده از راه‌های مصالحت آمیز به اعتدال آوردن وضع دشوار سیاسی و امنیتی و تأمین صلح و ثبات در افغانستان چاره‌های فوری و مؤثر اندیشد.
тоҷикистон борҳо аз созмонҳои байналмилалӣ бахусус созмони милали муттаҳид ва кумитаи байналмилалии салиби сурх даъват карда буд ки ба мардуми афғонистон кӯмаки фаврии худро расонанд. мо бар ин назарем ки дар пешбурди ин раванд созмони милали муттаҳид бояд нақши калидӣ дошта бошад. ҳамкорони гиромӣ, мардуми осоиштаи афғонистон имрӯз бо даҳшат рӯбарӯ шудааст. мо бояд дарк кунем ки ин ҳолат бо гуноҳи мардуми афғонистон сар назада, балки аз берун ташкил ва ба мардуми афғонистон таҳмил шудааст. дар ин ҳолат сухан дар бораи қатли оми мардуми осоишта, собиқ кормандони нерӯҳои амнияти миллӣ ва хизматчони давлатии афғонистон меравад. гурӯҳҳои гуногуни террористӣ бо истифода аз вазъи ноустувори низомиву сиёсӣ дар афғонистон мавқеи худро фаъолона мустаҳкам карда истодаанд. мо шоҳиди аз маҳбасҳо озод шудани ҳазорон аъзои доиш, алқоида ва дигар гурӯҳҳои террористӣ гардидем. яъне ҷои нигаронӣ ва таассуф аст ки имрӯз афғонистон дар роҳи дигарбора ба лонаи терроризми байналмилалӣ табдил ёфтан қарор дорад. тоҷикистон ки бинобар мавқеи ҷуғрофии худ дар хати пеши муқоимат бо хатару таҳдидҳои муосир аз қабили терроризму ифротгароӣ, тунгароӣ, муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар ҷинояткориҳои муташаккили фаромарзӣ қарор дорад, бо идомаи саъю талошҳои худ ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии онҳо дастгири ҷомеаи ҷаҳониро дар ин раванд зарур мешуморад. ҳамкорони гиромӣ, тоҷикистон ба манзури таъмини сулҳу суботи пойдори сартосарӣ бо шарикони худ ва созмонҳои байналмилалӣ бахусус ниҳодҳои дахлдори созмони милал пайваста иқдомҳои муштаракро роҳандозӣ менамояд. татбиқи муваффақонаи стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза бо терроризму ифротгароӣ барои солҳои 2016-2020 ҷиҳати таҳияву қабули стратегияи нави муқоимат ба терроризму ифротгароӣ дар Тоҷикистон барои 5 соли оянда заминаи мусоид фароҳам овард. муқоимат ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо ки даромад аз муомилоти онҳо яке аз манбаъҳои асосии маблағгузории терроризми байналмилалӣ мебошад, иқдомҳои муштарак ва талошҳои ҳам оҳангшудаи ҷомеаи ҷаҳониро тақозо мекунад. ҷумҳурии Тоҷикистон ки зимни татбиқи стратегияи миллии мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир барои давраи то соли 2020 дар ин ҷода таҷрибаи кофӣ касб кардааст. дар муқоимат бо ин зуҳуроти номатлуб дар сатҳҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ низ ҳиссагузор аст. бо дар назар дошти усулу равишҳои муосири мубориза бо ин падидаҳо ва ба мақсади пиёда кардани сиёсати самарабахш дар ин самт нимаи аввали соли ҷорӣ мо стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашаовар барои солҳои 2021-2030-ро қабул намудем. ҷаноби Раис, мо дар Тоҷикистон қадру қимати сулҳ ва аҳамияти ҳифзу ҳимояи онро хеле хуб дарк мекунем. мо аз таҷрибаи мусбати ҳамкориҳои кишвар با سازمان ملل متحد در این راستا قناعتمندیم. از اینجاست که تاجیکستان همیشه از فعالیت صلح آفرینی سازمان ملل متحد پشتیبانی کرده است و این بعد نیز
سعی و تلاش خواهد کرد که در برقرارسازی و پایداری صلح و ثبات در منطقه‌های گرفتار نزاع سهمگذار باشد. ما عزم داریم که در آینده در همکاری با دپارتمنت عملیات‌های صلح آفرینی سازمان ملل متحد شماره افسران خود را برای حصه‌گذاری در این روند زیاد نماییم. گذشته از این با مقصد سهمگذاری در تطبیق اهداف و وظیفه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبادله تجربه غنی تاجیکستان در جاده مقاومت و خطر و تهدیدهای امنیتی و برقرار کردن صلح و ثبات کامل از طریق مذاکرات ما تصمیم گرفتیم که نامزدی کشور خود را برای کسب عضویت غیر دائمی در این شورا برای سالهای 2028-2029 پیشبری نماییم. ما در این راستا آماده همکاری با همه کشورهای عضو سازمان ملل بوده امیدواریم که آنها از نامزدی تاجیکستان پشتیبانی خواهند کرد. همکاران گرامی، بیماری کووید 19 و موجهای باز هم خطرناک پهن‌شوی آن در برابر تهدیدهای امنیتی و مشکل‌های عمده ذکر شده همانا سبب نگرانی ما میباشد. این بیماری که در ابتدا همچون بحران ساحه تندرستی شروع گردیده بود باعث بحران جهانی اقتصادی گردیده است. جمهوری تاجیکستان با درک اهمیت همدستی کشورها در رفع عاقبت‌های ناگوار اقتصادی و اجتماعی پاندمی از نقشه عمل فراگیر دبیری کل سازمان ملل متحد جهت واکنش به پهن‌شوی کووید 19 استقبال می نماید. ما اینچنین از سعی و کوشش‌های سازمان و بنیادهای مختلف و برنامه‌های سازمان ملل متحد از جمله سازمان جهانی تندرستی برای دسترس کردن واکسن علیه این بیماری و رسانیدن کمک‌های فوری و درازمدت به دولت‌های عضو پذیرایی می‌کنیم. نشان دهنده‌های اقتصادی و مالیوی کشورها و عاقبت‌های ناگوار کووید 19 تطبیق سریع هدف‌های رشد استوار را بخصوص برای دولت‌های رو به رشد و سست ترقی کننده طولانی می‌گرداند. از این لحاظ ما با درک نقش مهمی سازمان ملل متحد در تطبیق با ثمر و سریع این اهداف اطمینان داریم که 10 ساله بین المللی عمل برای هدف‌های رشد استوار 2020-2030 جهت پیدا کردن راه‌های ثمربخش حل مشکلات جهانی از جمله تغییریابی اقلیم، فقر، نابرابری گندری و مبلغ‌زاری مساعدت خواهد کرد. همکاران گرامی، مشکلات مربوط به تغییریابی اقلیم نیز در راه رسیدن به هدف‌های رشد استوار در کشورهای گوناگون از جمله تاجیکستان مانع جدی ایجاد می‌نمایند. تاجیکستان که 93% حدود آن از کوهستان عبارت میباشد در برابر دیگر کشورهای منطقه از تغییریابی دور هیدرولوژیکی باعث آبخیزی و خشکسالی‌های شدید گردیده و ذخیره‌های آبی و انرژتیکی و امنیت آزقواری تأثیر منفی رسانیده ایستاده است نگران میباشد. متاسفانه کشور ما در نتیجه آفت‌های طبیعی مربوط به آب همه ساله صدها میلیون دلار آمریکایی زیان دیده. در اکثر موردها آفت‌های طبیعی سبب مرگ آدمان
و از بین رفتن اینفراستراکچور حیاتاً مهم می شوند. ما امروزها در عرفه جلسه 26 طرفهای کنونسیای سازمان ملل متحد آید به تغییریابی اقلیم قرار داریم. بر این باوریم که جلسه مذکور برای دسترسی به هدفهای سازشنامه پاریس و صورت بخشیدن به تلاش‌های جامعه جهانی در مبارزه با تغییریابی اقلیم سهمی بارز خواهد داشت. یکی از پیامدهای جدی این روند آبشوی پیریخ‌ها میباشد. در نتیجه تغییریابی اقلیم و گرمشوی بی‌سابقه هوا از 13,000 پیریخی در کوهسار تاجیکستان موجوده تا امروز بیش از 1,000 آن پر آب شده است. طبق آمار دسترس تنها پیریخ فیچنکه در جمهوری تاجیکستان طی 10 سالهای آخر تا به 11 کیلومتر مربع با تلفات 2 کیلومتر مکعب یخ کاهش یافته است. این همه در حالی است که تا 60% ذخیره‌های آب آسیای مرکزی از پیریخ‌های تاجیکستان سرچشمه می‌گیرند. کشور ما از روی پرتوهای قیاسی دو اکسید کربن در جهان جای 135 را اشغال می‌نماید و 96% قوه برق خود را در نیروگاه‌های برق آبی استحصال می‌کند. من به حیث رهبر چنین یک کشور برای دریافت راه‌های حل مشکلات مربوط به تغییریابی اقلیم بارها در همایش‌های بین المللی مربوطه پیشنهادهای مشخص ارائه کردم. در این رابطه من همچون عضو گروه مؤسسان ائتلاف جهانی آب و اقلیم در جلسه نخستین سطح بلندی آن پیشنهاد نمودم که سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلان کرده شود. اطمینان کامل داریم که این تشبث برای جلب بیشتر توجه جامعه جهانی به حل مسائل آب و اقلیم و آبشوی پیریخ‌ها مساعدت خواهد کرد. تأسیس بنیاد بین المللی حفظ پیریخ‌ها تحت سرپرستی سازمان ملل متحد اقدام دیگری می باشد که تطبیق آن می تواند برای آموزش فراگیر و پیشنهاد راه‌های مؤثر حل این مشکلات جهانی زمینه گذارد. جناب رئیس، تاجیکستان توسط پیشبرد مسائل مربوط به آب و اقلیم در روزنامه جهانی رشد و پیشنهاد قطعنامه‌های داخلدار سازمان ملل متحد آید به این مسئله ها همچون کشور تشبثکار و پیشصف اعتراف شده سهم باسزای خود را در این روند می‌گذارد. امروزها 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 که با ابتکار تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد اعلان شده است مورد تطبیق قرار دارد. جامعه جهانی با کنفرانس سازمان ملل متحد آید به بازنگری فراگیری میان مهلت این 10 ساله که سال 2023 در شهر نیویورک برپا می‌گردد با امید می‌نگرد. زیرا بعد قریب 50 سال این دومین کنفرانس مخصوصی سازمان ملل متحد آید به مسائل مربوط با آب خواهد بود که بار دیگر نقش کلیدی مسائل وابسته به آب را در روزنامه جهانی رشد و نائل گشتن به هدفهای رشد استوار ثابت خواهد کرد. برای ما مایه افتخار است که تاجیکستان همراه با پادشاهی نیدرلند هم رئیسی این همایش مهم بین المللی
انتخاب شده است. در این رابطه ما علیه کارهای آمادگی را با شریکان خود از جمله با پادشاهی نیدرلند و دپارتمنت سازمان ملل متحد آید به مسائل اقتصادی و اجتماعی آغاز نموده جهت تشکیل روند فراگیر و در سطح بلند برگزار نمودن کنفرانس مذکور چاره‌ها اندیشیده ایستاده‌ایم. ما همه جانب‌های منفعت‌دار را برای همکاری گسترده در این روند دعوت می‌نماییم. یادآور باید شد که کشور ما همزمان سال 2022 میزبان کنفرانس بین المللی سطح بلند راجع به بازنگری 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار خواهد بود. باور داریم که این همایش در روند آمادگی با کنفرانس آب سال 2023 نقش مؤثر خواهد گذاشت. با استفاده از فرصت من بار دیگر آمادگی کشور خود را در پیشبرد مسائل آب و اقلیم در همه سطح‌ها مخصوصاً در همکاری با سازمان ملل متحد ابراز می‌نمایم. از توجهتان سپاسگزارم. بیننده‌های عزیز و ارجمند، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. تنصیحات خانواد باشید.